शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय सृष्टिसारं विधिलिखितं मोक्षदक्षं सुभिक्षं संगं दिव्यलिंगं गजमुखविनुतं सान्नपूर्णा అందరికీ నమస్కారం. ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రేక్షకులకు కర్నూలు మహిళా మనులకు కార్తీక మాస శుభాభివందనాలు. పూర్వం కర్నూలు అని ఈ పట్టణాన్ని పిలవకముందు కందెనవోలు అని పిలిచేవారట. అలంపురం ఆలయాలకు రాలెత్తిన బండి చక్రాల ఇరుసులకు కందెన అంటే గ్రీజు పట్టించేందుకు ఆగే స్థలం కావడంతో దీనిని కందెనవోలు అని పిలిచేవారు. తెలుగువారి తొలి రాజధానిగా వెలుగొందిన ఈ కర్నూలు నేలపై ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్పించేవారు గౌరవ రాజ్యసభ సభ్యులు శ్రీ టీజీ వెంకటేష్ గారు, శ్రీమతి టీజీ రాజలక్ష్మి గారు మరియు స్కందాంశి ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారి సౌజన్యంతో సమర్పించు ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్తీక దీపోత్సవం. టైటిల్ స్పాన్సర్ శ్రీ భ్రమరా టౌన్షిప్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, కో ప్రెజెంటర్ తెనాలి డబుల్ హార్స్ మినపగుళ్ళు, పవర్డ్ బై శ్రీరామ్ రాఘవేంద్ర చిట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, జి పుల్లారెడ్డి నేతి మిఠాయిలు కర్నూలు, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, కుమార్ పంప్స్ అండ్ మోటార్స్, సుధాకర్ పైప్స్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్, కేఎల్ యూనివర్సిటీ. అసోసియేట్ స్పాన్సర్స్ ఓర్వకల్లు మండల పొదుపు లక్ష్మి ఐక్య సంఘం, నందగోకుల్ నెయ్యి. డివోషనల్ పార్ట్నర్స్ భగవంతునికి భక్తునికి అనుసంధానమైనది అంబికా దర్బార్ బతి, ఏఎస్ బ్రాండ్ పూజా నువ్వుల నూనె, గోపురం పసుపొడి కుంకుమ. బెవరేజ్ పార్ట్నర్ శుభ్రం ప్యాకేజ్ డ్రింకింగ్ వాటర్, ఏ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ ఫ్రమ్ కుమార్ పైప్స్ అండ్ మోటార్స్. ప్రింట్ పార్ట్నర్ ఈనాడు. ముందుగా ఈ ప్రాంగణంలో శ్రీ మాడుగుల ప్రద్యుమ్న శర్మ అవధాని గారి బృందం ఇక్కడ వేదపట్నం చేస్తారు. गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानाञ्जह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनाम् सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारते तीर्थमाश्रये। विद्या विनय संपन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्त तत्त्वज्ञं विधुशेखर भारती। श्री महागणाधिपतये नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओम् हिरण्यगर्भः बोहयत् प्रजापते सरेदपुत्रः पितरकुं समातरकुं सोऽनर्भुवत् स भुवत् पुनर्मखः सद्यामूर्णोदन्तरिक्षगं सुवत्स विश्वाभुवो अभवत्स आभवत् उदुत्यञ्चित्रम् सप्रत्तवन्नवीयसाग्ने द्युम्नेन संयता बृहत्तदन्धभानुना निगाव्यावेधशश्वतस्करहस्ते दधानो नर्या पुरोणि अग्निर्भुवद्रयिपतिरयेणागुं सत्रा चक्राणो अमृतानि विश्वा हिरण्यपाणिमोतये सवितारमुपह्वये सचेत्ता देवता पदम् वाममद्यसवितर्वाममश्वो दिवे दिवे वाममस्मभ्यगुंसाभिः
वामस्य हि क्षयस्य देवभूरेरया धिया वामभाजस्यामा बडित्था पर्वतानां खिद्रं बिभर्षि पृथिवी प्रया भूमि प्रलुत्पति मह्नाजिनोषि महिनी सोमासस्त्वा विचारिणि प्रतिष्ठो भवन्त्यक्तिभिः प्रया वाजन्नहे शन्दं पेरुमस्य सर्जने दोदरेण सख्या सजेमयो मानरिष्येद्धर्यश्वपीतः अय्यः सोमोऽन्यथा यस्वेदस्मा इन्द्रं प्रतिरमेम्यच्छा आपान्दमन्वस्त्रुबलप्रभर्माधुनिश्यमे वाञ्छरुमागं रुजेषे सोमो विश्वान्यतसावनानि नार्वागिन्द्रं प्रतिमानानि देभो वयगुं सधन्यस्त्वोदास्तव प्रणीत्य श्यामवाजान उभाषकं सासोदय सत्यदातेन ष्ठुया गणह्यक्रयाणा अयाते अग्ने समिधा विधेम प्रतिस्तोमकं शस्यमानं गृभाय दहाशसो रक्षसः पाह्यस्मान् द्रोहो निदो मित्रमहो अवद्यात् रक्षोहणं वाजिनमाजिघर्मि मित्रं प्रतिष्ठमुपयामि शर्मा शिशानो अग्निः क्रतुभिः समिद्धः स नो दिवासरिषः पातु नक्तम् ॐ नमः सोमाय सोमाय च रुद्राय रुद्राय च नमः नमस्ताम्राय ताम्राय च अरुणाय अरुणाय च नमः नमः शङ्गाय शङ्गाय च पशुपतये पशुपतये च पशुपतय इति पशुपतये च नमः नम उग्राय उग्राय च भीमाय भीमाय च नमः नमो अग्रे वधाय अग्रे वधाय च परमेश्वराय नमः मनसाभीष्टप्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमः शिवाय చీకటి కట్లను విప్పి వెలుతులను విహరింపచేసే అద్భుత దృశ్యాన్ని మరికాసేపట్లో చూడబోతున్నాం. యాగంటి ఉమామహేశ్వరుని త్రినేత్రంలా కాంతులు విరచిమ్మే దీపాలను వెలిగించుకోబోతున్నాం. మహానందీశ్వరుని నంది మెడలో గంటల సవ్వడులు రమణీయంగా రవలించిన ఈ నేలపై కార్తీక దీపాలు వెలిగించుకోబోతున్నాం. ఈ శోభస్కర సన్నివేశానికి ఇక్కడికి వేంచేసినటువంటి అతిథులు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ఈ కార్యక్రమానికి శుభారంభమిస్తారు. జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసేందుకు వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం రాజ్యసభ సభ్యులు టీజీ వెంకటేష్ గారు, శ్రీమతి టీజీ రాజలక్ష్మి దంపతులు, యువ పారిశ్రామికవేత్త టీజీ భరత్ గారు, కర్నూలు పార్లమెంటు సభ్యురాలు శ్రీమతి బుట్ట రేణుక గారు, కుడా చైర్మన్ శ్రీ సోమిశెట్టి వెంకటేశ్వర్లు గారు, స్కందాంశి ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ డైరెక్టర్ కె వేమారెడ్డి దంపతులు మరియు రాధా గారు, శ్రీరామ్ రాఘవేంద్ర చిట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఎండి ప్రభాకర్ రెడ్డి దంపతులు, జి పుల్లారెడ్డి నేతి మిఠాయిలు అధినేత శ్రీమతి జి శ్రీదేవి గారు, కర్నూలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ శ్రీ హరినాథ్ రెడ్డి గారు, కర్నూలు ఈనాడు మేనేజర్ శ్రీ రాజేంద్ర గారు. ఓం నమో బ్రహ్మాదిభ్యో బ్రహ్మ విద్యా సంప్రదాయ కర్తృభ్యో వంశ ఋషిభ్యో నమో గురుభ్యః. ఓం గణానాం త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनम्. श्रीमहागणाधिपतये नमः. प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रियवतु. श्रीमहासरस्वत्यै नमः.
श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् उद्दीप्य स्वजातवेदोपघ्नन्निरतिं मम पशुगुश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा साज्यन्त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं प्रियम् गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मान्नरकाद्घोरा दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तु ते। दीपराज्ञै नमः। सर्वावचारपूजार्थं पुष्पाणि समर्पयामि। ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगुं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रगुं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रगुं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा छिद्यं भगं भक्षेत्याह भगप्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमान्धियमुदवदन्नः भगप्रणो जनयगोभिरश्वैर्भगप्रणृभिन्रुवन्तस्याम उदेदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपित्वमुत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानागुं सुमतौ स्याम भग एव भगवागुं वस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्याम तन्त्वा भग सर्वयुज्यो हवीमि सनो भगपुर एता भवेह समध्वरायोषसो नमन्तदधिक्रावे वशुचये पदाय अर्वाचीनं वसुविदं भगन्नो रथमिवाश्वावाजिन आवहन्तु अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवती सदमुच्छन्तु भद्राः घृतन्दुहाना विश्वतः प्रपीणा यूयं वादस्वस्तिभिः सदा नः नकं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारणं शिवमेकं परं वन्दे शिकाराय नमो नमः। अस्य देवदेवस्य गणतानेक दिव्यावतारस्वरूपस्य देवध्यान्तर्हितस्य अखिलाण्डकोट ब्रह्माण्डनायकस्य सृष्टिस्थितिलय विरोधानुग्रहकारकस्य सकलसुरासुरमणिगणरञ्जित चरणारविन्दयुगलस्य श्री कार्तिक दामोदर परब्रह्मणे नमः। श्री गजानन षडानन समेत श्री उमामहेश्वराय नमः। दावाहितेभ्यः सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः। सर्वापचारपूजार्थं परिमलपुष्पाणि समर्पयामि। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणम्। शिवाय नमः। జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినటువంటి పెద్దలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటుంది ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓం నమో విఘ్నరాజాయ సర్వ సౌఖ్య ప్రదాయినే దుష్ట అరిష్ట వినాశాయ పరాయ పరమాత్మనే అంటూ సర్వ అరిష్టాలను విఘ్నాలను తొలగించే మనందరికీ సౌఖ్యాలను ప్రసాదించే ఆ విఘ్నరాజుకు మన వైదిక కార్య నిర్వాహకులు శ్రీ పులుపుల ఫణికుమార శర్మ గారు, శ్రీ రాఘవేంద్ర శర్మ గారు, శ్రీ సాయి పవన శర్మ గారు నేటి ఈ కార్తీక దీపోత్సవం విజయవంతం కావాలని ఆశిస్తూ పూజ చేస్తారు. కొలుచువారలకు ముంగొంగు బంగారంబు పులుచువారలకెల్ల ప్రియసఖుండు సేవించువారికి చేతి చింతామణి భావించువారికి పట్టుకొమ్మ దాసోహమని వారు దగ్గరి చుట్టము దోసులొగ్గిన వారి తోడు నీడ ఆశ్రయించిన వారికి ఆనంద మందారము అర్థించువారలకు అమృతలహరి జాలిపేగులవాడు లోకాలకు ఆదిదేవుడే మన పార్వతీదేవి కొడుకు చిట్టెలుక నెక్కినేడు విచ్చేసినాడు అందరము కలిసి నుతించుదుము అతనిని. అటువంటి గణపతిని ఎన్నో రకాలుగా కవులు కీర్తించడం జరిగింది. అటువంటి గణపతి యొక్క అనుగ్రహం మనకి పరిపూర్ణంగా లభించాలి అని ఒక్క పర్యాయం లక్ష్మీ గణపతి ధ్యానాన్ని చెప్పి మన కార్యక్రమంలోకి వెళదాం. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ గట్టిగా చెప్పండి. ఎంత గట్టిగా అంటే కైలాసంలో పార్వతీ పరమేశ్వరుడు యొక్క నృత్యాన్ని చూసి పరవశించేటటువంటి గణపతికి మన ప్రార్థన వినపడేంత గట్టిగా ఒక్కసారి అందరూ చెప్పండి. నమో గట్టిగా చెప్పాలి. నమో విఘ్నరాజాయ సర్వసౌఖ్య ప్రదాయినే
దుష్టారిష్ట వినాశాయ పరాయ పరమాత్మనే. గట్టిగా గం గణపతయే నమః. గం గణపతయే నమః. గం గణపతయే నమః. శిరస్సు వంచి ఒక్కసారి గణపతికి నమస్కరించండి. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. దేవేం వాచమనరేంత దేవాస్తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతి సారామంద్రే సమోర్జన్దుహానాధేనుర్వాగస్పానపతిష్ఠుతైతు అయం ముహూర్తః సుముహూర్తోऽస్తు. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. సర్వేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో మహాజనేభ్యో సువాసినేభ్యో నమో నమః. తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు మీ కుడి చేతిలోకి తీసుకొని మీ శిరస్సున మీ ముందున్నటువంటి పూజా ద్రవ్యాల మీద పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష అంటూ మార్జన చేయండి. అపవిత్ర పవిత్ర సర్వావస్థాంగతోపి వా యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం సవాక్యాభ్యంతర శుచిః. పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష గోవిందేన సదా స్నానం గోవిందేన సదా జపం గోవిందేన సదా ధ్యానం సదా గోవింద కీర్తనం. అందరూ కూడా ముమ్మారు గోవిందనామాన్ని స్మరించండి. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. తర్వాత మీ కుడి చేతి చూపుడు వేలు మధ్య వేలు మధ్యలో మీ బొట్టన వేలు నుంచి చివరి వేళ్ళు దూరంగా పెట్టి చెయ్యి ఎలా ఉండాలి అంటే ఆవు చెవిలాగా ఉండాలి, గోకర్ణంలాగా ఉండాలి. చేతిలో మిరపగింజ మునిగే ప్రమాణంలో నీళ్లు వేసుకొని 3 సార్లు శబ్దం రాకుండా త్రాగండి. 4వసారి నీళ్లు ప్రక్కన వదిలిపెట్టి చక్కగా చేయి తుడుచుకొని అక్షరాలు సిద్ధంగా పెట్టుకోండి. ఆచమ్య అచ్యుతాయ నమః. అనంతాయ నమః. అచ్యుతానంత గోవిందాయ నమః. విష్ణవే నమః. మధుసూదనాయ నమః. త్రివిక్రమాయ నమః. వామనాయ నమః. శ్రీధరాయ నమః. ఋషికేశాయ నమః. పద్మనాభాయ నమః. దామోదరాయ నమః. సంకర్షణాయ నమః. వాసుదేవాయ నమః. ప్రద్యుమ్నాయ నమః. నిరుద్ధాయ నమః. పురుషోత్తమాయ నమః. అధోక్షరాయ నమః. నారసింహాయ నమః. అచ్యుతాయ నమః. జనార్దనాయ నమః. ఉపేంద్రాయ నమః. హరయే నమః. శ్రీకృష్ణాయ నమః. కొద్దిగా అక్షతలు తీసుకొని వాసన చూచి ఎడమ చేతి వైపు వెనక్కి వేసుకొని ప్రాణాయామం చేయండి. అందరూ కూడా అపక్రామంత భూతాద్యా పిశాచా సర్వతోముఖ సర్వేషామ విరోధేన పూజా కర్మ సమారభే అంగుళ్యగ్రే నాసికగ్రే సంపేట్యం పాపనాశనం ప్రాణాయామమిదం ప్రోక్తం ఋషిభిః పరికల్పితం. శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞయ అందరూ కూడా మమ అనుకొని నమస్కారం చేసుకోండి. ఉపాత సమస్త దుర్దక్షే ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్యాద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ ప్రార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశన్మహాయుగే యాతే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భరతవర్षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेश श्रीशैलस्य आग्नेय प्रदेशे कृष्णा कावेरी मध्यदेशे अस्मिन् पवित्रदीपमण्डपे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर सद्गुरु चरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि 6 संवत्सराणां मध्ये श्री विलम्बनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तिकमासे कृष्णपक्षे चतुर्दश्याम् उपरि अमायां बृहस्पतिवासरे शुभवासरे शुभ नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभातिथौ श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं श्रीमान् गोत्रोद्भवस्य अंदरू ముందుగా మీ గోత్రం చెప్పుకోండి. నామధేయస్య మీ భర్త గారి పేరు చెప్పుకోండి. ధర్మపత్ని సమేతస్య మీ పేరు చెప్పుకోండి. వివాహం కానటువంటి వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే మీ గోత్రము మీ తల్లిదండ్రుల పేరు చెప్పుకున్న తర్వాత మీ పేరు చెప్పుకోండి. మీరు మీ పేరు చెప్పుకున్న తర్వాత మీ పిల్లల పేర్లు చెప్పండి. వివాహమైన వాళ్ళు యజమానస్య సపుత్రస్య సపుత్రికాయాః సబాంధవస్య ఆశ్రితవర్గస్య. నమస్కారం చేస్తూ అందరూ గట్టిగా సంకల్పం చెప్పండి. చెప్పండి అస్మాకం, ఇంకొంచెం గట్టిగా అస్మాకం సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం ఆశ్రితవర్గానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మాది చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సకల ఐహిక ఆముష్మిక శుభఫల అవాప్త్యర్థం మమ
దేహస్థిత సకల విధ అనారోగ్య నివృత్తి ద్వారా దేహారోగ్యత సిద్ధ్యర్థం మమ గృహస్థిత సకల విధ దారిద్ర్య విముక్తి ద్వారా మహాలక్ష్మి స్థైర్య సిద్ధ్యర్థం మమ చింతిత మనోరథ ఫల సిద్ధ్యర్థం సర్వాభీష్ట ఫల సిద్ధ్యర్థం దీర్ఘ సౌమంగళ్యత సిద్ధ్యర్థం మమ ఇష్టదేవత దివ్య చరణాంబుజే అచంచల భక్తి స్థిరత్వ సిద్ధ్యర్థం కార్తీక మాస మహాపర్వణి కార్తీక దామోదర దివ్య అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం అన్యోన్య సువాసినీనాం సహాయేన కార్తీక దీప ప్రజ్వలన దీప పూజాఖ్యం కర్మ కరిష్యే ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్త్యర్థం ఆచార్య శ్రీహస్తేన మహాగణపతి పూజాం కరిష్యామహే మరి సంకల్పం చేశాం కాబట్టి గణపతి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల మన కార్యక్రమం అంతా నిర్విఘ్నంగా జరగాలి అని గణపతిని ప్రార్థించండి. ఆచార్యుల వారు మనందరి పక్షాన గణపతి పూజ చేస్తారు. శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ ఒక్కసారి అందరూ కూడా గట్టిగా గం గణపతయే నమః, గం గణపతయే నమః, గం గణపతయే నమః అంటూ నమస్కారం చేయండి. ఓం శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. ఓం భోః ఓం భవః ఓం సువః ఓం మహః ఓం భూః ఓం భవః ఓం సువః ఓం భూర్భువస్సువః. మహాగణాధిపతి మహాగణాధిపతిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. గంధపుష్పాక్షతైరభ్యర్చ్య సుప్రతిష్ఠితమస్తు. హరయే నమః. నమః శివాయ రూపం యాగంటే బసవన్న వేసిన రంకె ప్రతిధ్వనించిన నగరం ఇది. శ్రీశైల మల్లన్న జ్యోతిర్లింగ స్వరూపుడే వెలిసింది ఇక్కడే. విజయనగర సామ్రాజ్య పాలకులు నిర్మించిన ఎత్తైన కోట కొండారెడ్డి బురుజు ఇక్కడే ఉంది. ప్రహ్లాద అంశావతారునిగా జన్మించినటువంటి రాఘవేంద్ర మఠం మంత్రాలయం ఉన్నది ఈ సీమలోనిదే. ఇంతటి పవిత్రమైన సీమలో కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమం మనం జరుపుకుంటున్నాం. ఈ శైవ వైష్ణవ సంగమ స్థలిలో మన వైదిక కార్యనిర్వాహకులు ఈరోజు రాఘవేంద్ర అష్టోత్తరాన్ని పఠిస్తారు. మనం కర్నూలు జిల్లాలో ఉన్నాం. స్మార్త శైవ సంప్రదాయంలో ఎక్కడ ఏ కార్యక్రమం చేసినా సంకల్పం చెప్పాలి అంటే శ్రీశైలానికి ఏ దిక్కున మనం ఉన్నామో అలా శ్రీశైలం పేరు చెప్పి సంకల్పం చెప్తాం. అటువంటి శ్రీశైల క్షేత్రం కొలువై ఉన్నటువంటి కర్నూలులో ఉన్నటువంటి క్షేత్రాలన్నిటి గురించి చెప్పాలి అంటే సమయం సరిపోదు, ఒక వ్యక్తి జీవితం కూడా సరిపోదు. కాబట్టి వాళ్ళ గురువారం కాబట్టి గురుస్వరూపమైనటువంటి రాఘవేంద్రుడి యొక్క అష్టోత్తరాన్ని మనం చెప్పుకుందాం. రాఘవేంద్రుడి గురించి పరిచయ వాక్యాలు కూడా హితోధికంగా మనం ఈ సమయంలో చెప్పుకుందాం. మన యావత్ ప్రపంచానికి భారతదేశం అనేది ఒక పూజా మందిరం అని పెద్దలు అంటూ ఉంటారు. అటువంటి భారతదేశంలో కూడా ఉత్తర భారతదేశం దక్షిణ భారతదేశంగా రెండూ తీసుకుంటే ఉత్తర భారతదేశం అంతా కూడా రామకృష్ణాది అవతారాలకు నిలయమైనట్లయితే దక్షిణ భారతదేశం మాత్రం గురువులు ఆచార్యుల వారిని జాతికి అందించినటువంటి ప్రదేశం. శంకర భగవత్పాదుల వారు, రామానుజాచార్యుల వారు, మధ్వాచార్యుల వారు, వల్లభాచార్యుల వారు, అబ్బో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతుంటే దేశానికి దేశంలో ఉన్నటువంటి అందరికీ జ్ఞాన ప్రబోధం చేసినటువంటి గురువులందరూ కూడా దక్షిణ భారతదేశం నుండి వెళ్ళిన వాళ్లే. అటువంటి దక్షిణ భారతదేశంలో తమిళనాట భువనగిరి అనేటటువంటి ప్రదేశంలో జన్మించినటువంటి రాఘవేంద్రుల వారు మనందరి పుణ్యాల పంటగా మన తెలుగు భూమి మీద అడుగిని మంత్రాలయ క్షేత్రంలో కొలువు తీరి మనందరినీ అనుగ్రహిస్తున్నారు. ప్రహ్లాద స్వరూపమైనటువంటి రాఘవేంద్ర పరబ్రహ్మల వారు తమిళనాట ఒక చక్కటి కుటుంబంలో జన్మించారు. ఆ జన్మించినటువంటి రాఘవేంద్రుల వారు తిమ్మన భట్టు గోపికాంబ అనేటటువంటి దంపతుల రెండవ సంతానంగా జన్మించారు.
జన్మించిన తరువాత వారు వెంకటేశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహ ప్రసాదంగా లభించారు కాబట్టి ఆయనకు వెంకటేశ్వర స్వామి పేరే కలిపి వెంకన్న భట్టు అని పేరు పెట్టారు. అలా పెట్టిన తరువాత చక్కగా ఎదిగి ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసాన్ని మధురైలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ బావగారి దగ్గరికి వెళ్ళి చేశారు. తరువాత ఉపనయన సంస్కారం జరిగిన తరువాత కుంభకోణంలో ఉన్నటువంటి శ్రీమఠంలో సుతీంద్ర యతీంద్రుల వారి దగ్గర విద్యాభ్యాసాన్ని చేశారు. తర్వాత 19 సంవత్సరాల వయస్సులో 1614లో వారి బంధువుల కన్యకామణి సుగుణాల రాశి అయినటువంటి సరస్వతి అనేటటువంటి ఆవిడను వివాహం చేసుకున్నారు. సంవత్సరం లోపే ఒక చక్కటి పిల్లవాడిని కూడా వాళ్ళు పొందారు. ఆ పిల్లవాడికి లక్ష్మణాచార్యులు అని పేరు పెట్టారు. అయితే వివాహం అయిన తర్వాత విద్యకి ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా సాధారణంగా వివాహో విద్యనాశాయ అంటారు. కానీ ఈ వెంకన్న భట్టు మాత్రం వివాహం అయినా సరే విద్యాభ్యాసాన్ని వదలకుండా జ్ఞాన సముపార్జన చేస్తూ చక్కగా గురువుల సన్నిధానానికి చేరారు. గురువుల దగ్గర బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్న తరువాత సంసార జీవనం మీద విరక్త చిత్తులై గురువు యొక్క ఆదేశానుసారం తపస్సు చేస్తూ తుంగభద్రా తీరానికి చేరారు. ఈ తుంగభద్రా తీరంలో ఉన్నటువంటి పంచముఖి క్షేత్రంలో ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేసి పంచముఖ హనుమంతుల వారి దర్శనాన్ని పొందారు. చూడండి, మనం పురాణాన్ని గమనించిన, చరిత్రని గమనించిన పంచముఖ హనుమంతుడు 2 సార్లు ఇద్దరికి మాత్రమే కనబడ్డారు. ఒకటి శతకంఠ రావణ సంహారంలో సీతారాములకు కనబడ్డాడు. మళ్ళీ ఉపాసించినటువంటి రాఘవేంద్రుల వారికి దర్శనమిచ్చారు. ఆ పంచముఖ హనుమంతుడి యొక్క ఆదేశానుసారం తుంగభద్రా తీరంలో మాధవపురం అనేటటువంటి ప్రదేశంలో వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయాన్ని నిర్మించి సన్యసించి రాఘవేంద్ర యతీంద్రులు అనేటటువంటి ఆశ్రమ నామంతో వారి ధార్మిక కార్యక్రమాలు కొనసాగించారు. ఇలా కొన్నాళ్ళు జరిగిన తర్వాత ఎందరో శిష్య పరంపరను ఏర్పాటు చేసుకొని ఆదోని నవాబు అయినటువంటి సిద్ధి మసూద్ ఖాన్ కూడా ఒకసారి రాఘవేంద్రుల వారి దర్శనానికి వచ్చాడు. వచ్చి ఈయన ఎంత మహిమాన్వితుడో పరిశీలించాలి అని ఒక పళ్ళెం నిండా మద్య మాంసాలు తీసుకొచ్చి దాని మీద వస్త్రం కప్పి రాఘవేంద్రుల వారికి సమర్పణం చేశాడు. ఆయన కమండలంలో ఉన్నటువంటి జలాన్ని ఒక్కసారి అభిమంత్రించి ప్రోక్షణ చేసేటప్పటికీ ఆ మద్య మాంసాలన్నీ కూడా పండ్లు ఫలాలుగా పుష్పాలుగా మారిపోయాయి. వెంటనే ఆ నవాబు కూడా రాఘవేంద్ర స్వామికి దాసోహం అని చెప్పి మంచాల ప్రాంతాన్ని ఆయనకి దానంగా ఇచ్చాడు. అట్లా స్వామివారు ఆ ప్రదేశమంతా తిరిగాడి మాధవపురం సమీపంలో ఒక రాయి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఎంతోసేపు కూర్చుండేవాళ్ళు. శిష్యులు అడిగారు, ఏమిటి స్వామి ఇంత ప్రేమగా ఈ శిల దగ్గరకు వచ్చారు అంటే, త్రేతాయుగంలో సీతారాములు వనవాసం చేసేటప్పుడు ఈ రాయి మీద 7 గంటల పాటు వాళ్ళు విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. వాళ్ళ యొక్క సీతారామ పద రజస్సుని పొందినటువంటి రాయి గనుక పవిత్రమైనటువంటి శిలగా భావించి నేను ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటాను. కాబట్టి నా బృందావనం, నేను సజీవ సమాధి చెందేటప్పుడు నా బృందావనంలో ఈ రాయిని వినియోగించండి అని తన శిష్యులకు, తన దివాను గారికి ఆదేశాన్ని ఇచ్చారు రాఘవేంద్ర పరబ్రహ్మ. అట్లాగే ఎంతోమందిని అనుగ్రహించి చివరికి 1671లో వారు సజీవ సమాధిని పొందారు. సజీవ సమాధిని పొందిన తరువాత కూడా ఎంతోమంది భక్తులకు అనుగ్రహాన్ని ఇచ్చారు. బ్రిటిషు దొర అయినటువంటి సర్ థామస్ మన్రే అనేటటువంటి బ్రిటిషు దొర మఠాన్ని సందర్శించడానికి వచ్చాడు. మఠం యొక్క ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకుంటానికి వస్తే, స్వామి ఒక్కసారి స్వామివారి బృందావనాన్ని దర్శించండి అని చెప్పారు. ఏం మీ స్వామి నాతో మాట్లాడతారా అని వ్యంగ్యంగా మాట్లాడాడు. శిష్యులు చెప్పారు, తప్పకుండా మాట్లాడతారు స్వామి అని. లోపలికి వెళ్ళారు. బృందావనం దగ్గరికి వెళితే ఆ దొరవారికి వచ్చినటువంటి ఆంగ్ల భాషలోనే రాఘవేంద్ర స్వామి అనర్గళంగా మాట్లాడారు. అది రాఘవేంద్రుడి యొక్క అనుగ్రహం. అటువంటి రాఘవేంద్రుడి యొక్క చల్లని చూపులను పొందుతున్నటువంటి కర్నూలు జిల్లా వాసులైనటువంటి మీరందరూ ధన్యులు. ఈ గురువారం నాడు గురు కృపను మనందరం కాంక్షిస్తూ రాఘవేంద్రుల వారి అష్టోత్తర శతనామావళి చెప్పుకుందాం. తుంగభద్రా తీరంలో ఉన్నటువంటి రాఘవేంద్రుడికి మన పిలుపు వినపడి ఆయన యొక్క కరుణాకిరణాలు మన మీద ప్రసరించే విధంగా అంత ఆర్తితో గట్టిగా మీరందరూ కూడా స్వామి ధ్యాన శ్లోకాన్ని చెప్పండి. అందరూ గట్టిగా చెప్పండి, పూజ్యాయ. గట్టిగా చెప్పాలి. కర్నూలు పొలిమేరలు కూడా దాటలేదు మీ పిలుపు. తుంగభద్ర దగ్గరికి వినపడాలి. చెప్పండి, పూజ్యాయ రాఘవేంద్రాయ సత్యధర్మ వ్రతాయ చ భజతాం కల్పవృక్షాయ నమతాం కామధేనవే శ్రీ గురు
రాఘవేంద్రాయ నమః తనకి నమస్కారం చేస్తూ శ్రీ గురు రాఘవేంద్రాయ నమః అనేటటువంటి మంత్రాన్ని జపిస్తూ స్వామివారి పూజను తిలకించండి. శ్రీ గురు రాఘవేంద్రాయ నమః ఆవాహయామి. శ్రీ గురు రాఘవేంద్రాయ నమః ధ్యాయామి. శ్రీ గురు రాఘవేంద్రాయ నమః సర్వాపచారాన్ సమర్పయామి. శ్రీ గురు రాఘవేంద్రాయ నమః పుష్పైః పూజయామి. అక్షతైః పూజయామి. తులసీదళైః పూజయామి. ఓం శ్రీ రాఘవేంద్రాయ నమః. ఓం సకల ప్రదాత్రే నమః. ఓం స్వభక్త బాబాద్రిభేదన దృష్టి వజ్రాయ నమః. ఓం క్షమా సురేంద్రాయ నమః. ఓం హరిపాద పంకజ నిషేవణాలబ్ధ సమస్త సంపదే నమః. ఓం దేవస్వభావాయ నమః. ఓం దివిజద్రుమాయ నమః. ఓం ఇష్టప్రదాయ నమః. ఓం భవ్యస్వరూపాయ నమః. ఓం భవదుఃఖతులా సంఘాగ్నిచర్యాయ నమః. ఓం సుఖధైర్యశాలినే నమః. ఓం సమస్త దుష్ట విగ్రహ నిగ్రహేశాయ నమః. ఓం దురత్రయ ప్లవసింధు సేతవే నమః. ఓం నిరస్త దోషాయ నమః. ఓం నిరవద్యవేషాయ నమః. ఓం ప్రత్యర్థ్యమూకత్వ నిదాన భాషాయ నమః. ఓం వాగ్వైఖరీ నిర్జిత భవ్యశేషాయ నమః. ఓం సంతానదాత్రే నమః. ఓం సంపత్ప్రదాత్రే నమః. ఓం పరిశుద్ధ భక్తి విజ్ఞాన వాగ్దేహ సుపాటవతాత్రే నమః. ఓం శరీరోద్ధ సమస్త దోషహంత్రే నమః. ఓం శ్రీ గురు రాఘవేంద్రాయ నమః. ఓం పాదోదక సంధ్యాసు నదీ జల స్నాన పుణ్య ఫలదాయ నమః. ఓం దుస్తాపత్రయ నాశనాయ నమః. ఓం మహావంద్యాసు పుత్రదాయ నమః. ఓం వ్యంగ్యస్వంగ సమృద్ధిదాయ నమః. ఓం గ్రహ మహాపాపహాయ దురిత కారణ దావభూత స్వభక్త దర్శనాయ నమః. ఓం సర్వతంత్ర స్వతంత్రాయ నమః. ఓం శ్రీమధ్వమతవర్ధనాయ నమః. ఓం విజయేంద్ర కరాబ్జోత్థ సుధీంద్ర వరపుత్రకాయ నమః. ఓం యతిరాజాయ నమః. ఓం భయాపహాయ నమః. ఓం శ్రీ పుణ్యవర్ధనాయ నమః. ఓం ప్రతివాది జయస్వాంత భేద ఓం చిహ్నధరాయ నమః. సర్వవిద్యా ప్రవీణాయ నమః. ఓం అపేక్షిత ప్రదాత్రే నమః. ఓం సమపేక్షిత భావజాయ నమః. ఓం ఇష్టారదాత్రే నమః. ఓం దయాదాక్షిణ్య వైరాగ్య వాక్పటవ ముఖాంకితాయ నమః. ఓం సర్వపుమర్ధ ప్రదాత్రే నమః. ఓం దయాదాక్షిణ్యాయ నమః. ఓం ఆగమ్య మహిమ్నే నమః. ఓం మహాయశసే నమః. ఓం శ్రీ మధ్వమద దుగ్ధాబ్ది చంద్రాయ నమః. ఓం అనఘాయ నమః. ఓం యథాశక్తి ప్రదక్షిణ కృత సర్వయాత్ర ఫలదాత్రే నమః. ఓం శిరోధారణ సర్వతీర్థ స్నాన ఫల దాతృ స్వబృందావన గత జలాయ నమః. ఓం నమస్కార మాత్ర సర్వాభీష్టదాత్రే నమః. ఓం సంకీర్తన మాత్ర వేద శాస్త్రార్థ జ్ఞానదాత్రే నమః. ఓం సంసార సాగరమగ్న జనార్ధారకరై నమః. ఓం కుష్ఠాది రోగ నివర్తకాయ నమః. ఓం పూర్ణ సంపత్తిదాత్రే నమః. ఓం కుక్షిగత సర్వదోషఘ్నే నమః. ఓం పంగుఖుంజ సమీచానవ అవయవ ప్రదాత్రే నమః. ఓం భూత ప్రేత పిశాచాది పీడానాశాయ నమః. ఓం దీప సంయోజన పుత్రజ్ఞానదాత్రే నమః. ఓం సర్వాభీష్ట ప్రదాయ రాజచోర వ్యాఘ్ర సర్పణ క్రాంతి పీడఘ్నాయ నమః. ఓం పాప పర్వతనాశినే నమః. ఓం మనశ్శాంతి ప్రదాయ నమః. ఓం శ్రీ మూలరామార్చక శ్రీ రాఘవేంద్ర యతీంద్రాయ నమః. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ చెప్పండి, శ్రీ గురు రాఘవేంద్రాయ నమః. గట్టిగా శ్రీ గురు రాఘవేంద్రాయ నమః. శ్రీ గురు రాఘవేంద్రాయ నమః. శ్రీ గురు రాఘవేంద్రాయ నమః. అష్టోత్తర శతనామావళి పూజాన్ సమర్పయామి. ధూపమాఘ్రాపయామి. దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. సంభవద్భిः నివేదనం సమర్పయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. తాంబూల చర్వణానంతరం శుద్ధ శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. నీరాజనం దర్శయామి. సంసర్వత్రాత్మనే తాంబూలాది సర్వాపచార పూజాన్ సమర్పయామి. ఆత్మ చేతిన సృష్టించబడిన నువ్వేం చేస్తున్నావు? అన్ని దాచుకుంటున్నావు. ఈ దాచుకొని 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 ఏం చేస్తావురా? వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకెళ్తావా? తీసుకెళ్ళావు కదా. అయితే సంపాదించవద్దని చెప్పింది ఆ భారతీయ ధర్మం. అజరామరవత్ ప్రాజ్ఞ విద్యామర్థంచ సాధయేత్. కలకాలం బ్రతికి ఉంటాను అని కష్టపడి చీమలాగా సంపాదించు, వాననక ఎండనక. ఏ క్షణంలో మృత్యుదేవత నిర్దాక్షిణ్యంగా లాక్కోపోతుందో అన్న భయంతో భగవంతుడిచ్చిన చేతులతో ఈ సమాజం యొక్క ఔదార్యంతో నీవు సంపాదించిన ధనాన్ని ధార్మిక కార్యక్రమాలకు అందించు. ఎంత చక్కని సనాతన వైదిక ధర్మం మనది. ఒక చోట పుష్కరాలు జరుగుతున్నాయి. లక్షలాది మంది జనం పుట్టల్లో నుంచి చీమలు వచ్చినట్టు వస్తున్నారు. ఫారినర్స్ విశ్లేషకులు వచ్చారు. ఒకప్పుడు అడిగారు, ఏమయ్యా దీనికి మీరు ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు అని. ఖర్చా అన్నారు మనవాళ్ళు. అవును, మా దేశంలో ఒక బ్లేడును అడ్వర్టైజ్ చేయాలంటే 5 లక్షలో 10 లక్షలో ఖర్చు పెడతాం యాడ్స్కి. మరి మీరు ఒక్క పావలా ఖర్చు పెట్టాం. ఎలా వచ్చారు మీరు?
అదేనయ్యా మాలో ప్రత్యేకత. మా అందరికీ ఋషులున్నారు, మాకు గోత్రాలు ఉన్నాయి. ఇందాక చెప్పారు కదా, గోత్రాల పేర్లు చెప్పుకోండి. మా అందరిలో ప్రవహిస్తున్నది పరమగురువుల యొక్క ఋషుల యొక్క రక్తము. ఇది భారత భూమి, త్యాగభూమి, యోగ భూమి. ఇక్కడ ఎవరూ చెప్పక్కర్లేదు. మమ్మల్ని అంటే పిలిచారు. మిమ్మల్ని ఎవరు పిలిచారు? మిమ్మల్ని ఎవరు పిలవలేదు. పిలవకుండా రావటమే గొప్ప అదృష్టం. పిలవకుండా వచ్చినటువంటి ఇంతమంది తల్లుల రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ భ్రమరాంబ మాతను చూస్తే మా పుణ్యాలు పారిపోతాయి, మా పాపాలు పారిపోతాయి. మీ పుణ్యంలో మాకు కొంత భాగం వస్తుంది. హర నమః పార్వతీపతయే. జై బోలో శ్రీకృష్ణ భగవానికి. నీ పేరం పనిచేయు హస్తయుగముల్, నీ మూర్తిపై చూపులు, నీ పాదంబుల పొంత మృక్కుశిరముల్, నీ సేవపై చిత్తముల్, నీపై బుద్ధులు మాకు నిమ్ము కరుణన్, నీరేజ పత్రేక్షణ. స్వామి, నిన్ను నిరంతరం స్మరించేటువంటి భాగ్యాన్ని ప్రసాదించు. ఆహా, ఏకోపి కృష్ణస్య కృత ప్రణామో దశాశ్వమేధావబృధేన తుల్య. 10 అశ్వమేధయాగములు చేస్తే ఎంత పుణ్యం వస్తుంది? కృష్ణ పరమాత్మకు నమస్కరిస్తే అంత పుణ్యం వస్తుంది. ఎందుకంటే రేపు రాకపోతున్నది మార్గశీర్ష మాసం. కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం. ఈ కార్తీకమంతా శివుడికి కేటాయించాం, మార్గశీర్షమంతా మాధవుడికి సమర్పించుకుంటున్నాం. మిగతా కాలం మనది, నిద్రపోవటం, తినటం, ఇది సహజమే. అయినప్పటికీ పొద్దున్న దీపారాధన చేస్తారు తల్లులు, మధ్యాహ్నం కూడా చేస్తారు, సాయంకాలం వేళ తప్పకుండా చేస్తారు. ఇక్కడ విశేషం ఏమిటంటే, మనం అందరం ఇక్కడ కూర్చొని ఈటీవీ వారి, ఆంధ్రప్రదేశ్ వారి పుణ్యమాని, నిజంగా ఎంత కష్టమో. ఎక్కడెక్కడో శ్రీకాకుళం నుంచి తిరిగి 27 రోజులు, ఇది 27వ రోజు. కర్నూలు మహాపట్టణం, కందవోలు పట్టణం, ఇది కందవోలు. ఈ పట్టణాన్ని వాళ్ళు ప్రవేశించారు. సాంకేతిక వర్గానికి, యాజమాన్యం వారికి, మీరు అందరం రుణపడ్డావు. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కార్యక్రమాలు దేశంలో జరుగుతూ ఉంటే, ఆధ్యాత్మికత వెల్లు విరిస్తే, మనం కొంతకాలమే ఉంటాము అన్నటువంటి ఊహ మనలో ఉంటే ధార్మికంగా ప్రవర్తిస్తాం, నైతిక విలువలు జారిపోవు, మానవుడు మాధవతకు ఎదిగే అవకాశం ఉంటుంది. దశాశ్వమేధి పునరేతి జన్మ, కృష్ణ ప్రణామి న పునర్భవాయ. కృష్ణ అన్నవాడికి మళ్ళీ ఇంకొక అమ్మ కడుపున పుట్టవలసినటువంటి అవసరం లేదు. శివ కూడా అంతే. శివాయ నవా మానవ ఒక పరి భవార్ణవ తారకమణియరుగవా శివా. భవానీ జాని పదయుగ సేవా, ఫలమది కోటి స్వర్గాల విలువ. ఏం కోరుతాడో ఆయన మన దగ్గర నుంచి? ఒక కణము జలము, ఒక్క నీటి బొట్టు వేయి. నీలకంఠుని శిరసుపై నీరు చల్లి పత్తి ఋతువంతా ఎవ్వడు పారవయచ్చు. ఊరికి అలా వేయి, ఉబ్బులింగడు పొంగిపోతాడు. కాదు అనడు. చూసావా భ్రమరాంబ, వీడు నా నెత్తిన వేశాడే మారేడు దళం, వీడికి ఏమివ్వాలి? త్రిదళం త్రిగుణాకారం, త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం, త్రిజన్మ పాప సంహారం, ఏకబిల్వం శివార్పణం. శ్రీదళము అని పేరు. త్రిశాఖైర్బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః తవ పూజాం కరిష్యామి, ఏకబిల్వం శివార్పణం. కాశీక్షేత్రే నివాసం చ కాలభైరవ దర్శనం, గయా ప్రయాగమే దృష్ట్వా ఏకబిల్వం శివార్పణం. హర నమః పార్వతీపతయే. అయ్యగిరి నందిని నందిత మోదిని, మీరు కూడా అనవచ్చు. అయ్యగిరి నందిని నందిత మోదిని, అయ్యగిరి నందిని నందిత మోదిని, విశ్వ వినోదిని నందినుతే, గిరివర వినోజ శిరోధిని వాసిని, విష్ణు విలాసిని జిష్ణునుతే. భగవతి హేషితి కంఠ కుటుంబిని, భూరి కుటుంబిని భూరి కృతే. జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుదే.
జై బోలో జగన్మాతకు, లలితా పరమేశ్వరికి, కాత్యాయని మాతకు, బాలా త్రిపుర సుందరి మాతకు. ఎంత పుణ్యమో! ఇదే సత్సంగం. మనం ఇల్లు వాకిళ్ళు అన్నీ వదిలిపెట్టి ఇక్కడ కూర్చోమంటే కూర్చుంటామా ఏ కార్యక్రమం లేకుండా? ఏనకేనాపి ఉపాయేన మనః కృష్ణ నివేశేత్. ఏదో ఒక యజ్ఞమనో సత్సంగమనో కార్యక్రమమనో పేరు పెట్టుకొని మనం ఏమీ తేకుండా వచ్చి కూర్చుంటే చాలమ్మా, మీకు మేము అన్నీ సప్లై చేస్తాం. గమ్మత్తు ఏమిటంటే ప్రకృతి కూడా సహకరించింది. పరమేశ్వరారాధన చేస్తే ప్రకృతి మాత సహకరించదా? వానలు ఉంటాయా అంటే వడగండ్లు పడతాయా? అకాల వర్షం ఇబ్బంది పెడుతుంది ఆ కార్యక్రమాన్ని? 27 రోజుల ఈ దివ్యమైనటువంటి కార్యక్రమానికి ఏ మహనీయులు సంకల్పించారో, కర్త కారయిత చైవ ప్రేరకశ్చ అనుమోదక, మీరందరూ మంచి మనస్సుతో ఎప్పుడా 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 అని ఎదురు చూస్తున్న కార్యక్రమం ఇవాళ రానే వచ్చింది. ప్రకృతి మాత సహకరించింది. అత్యంత వైభవంగా ఇవాళ కార్యక్రమం సమాపనోత్సవం. ఇక్కడి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఊరూరా పట్టణంలో ఆధ్యాత్మిక తేజస్సు వెళ్ళి విరియటం కోసం ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలని మా ఈటీవీ వారు తప్పకుండా నిర్వహిస్తారేమో. నీకేమైనా చెప్పారా మేము నిర్వహిస్తామని? చెప్పకపోయినా నేను చెప్తున్నా. సత్సంగ ఫలితం ఎలా ఉంటుందో మీకు మనవి చేస్తాను. నారదుల వారు నారాయణమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. హే శ్రీమన్నారాయణమూర్తి, వాసుదేవ, జనార్దన, ఇలా అంటే నాలిక పవిత్రమవుతుంది. రసన అంటే నాలుక. భగవన్నామం పలుకని నాలుక కాదు అన్నాడు ఒక మహానుభావుడు. కమలాక్షు నర్చించు కరములు. మళ్ళీ చెప్పుకుందాం మనం, ఎందుకంటే పెద్దలు ఆ రాఘవేంద్ర స్వామిని గురించి చెప్పుకొచ్చారు. ప్రహ్లాద భక్తుడు ఆయన, ప్రహ్లాదాంశే రాఘవేంద్రుల వారు నారాయణమూర్తిని అడిగాడు. ఎవరు? నారదుల వారు. స్వామి, సత్సంగ ఫలితం ఎలా ఉంటుంది అన్నాడు. నారందదాతీతి నారద, నీవు జ్ఞానభాస్కరుడవయ్యా, నీవు అడిగావంటే ఏదో లోక ప్రయోజనం ఉంది. సరే, మంచిది. ఒక సీతాకోక చిలుక ప్యూపా దిశ నుండి బయటకు వచ్చి రెక్కలతో చక్కగా అప్పుడే ప్రకృతిలో ఊపిరి పీల్చుకుంటూ ఆనందంగా చెట్టు కొమ్మ మీద కూర్చునుంది. దాన్ని అడుగు అన్నాడు. నారాయణ 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 అంటూ నారద భగవానుడు చక్కగా నారాయణ నామస్మరణ చేస్తూ ఆ సీతాకోక చిలుక దగ్గరికి వచ్చాడు. రామచిలుక అంటాం దాన్ని మనం, చిన్న చిలుక, పువ్వుల మీద వాళ్తాయి. దాన్ని అడిగాడు. చిలుకమ్మా రామచిలుకమ్మా, సత్సంగ ఫలం ఎలా ఉంటుంది అన్నాడు. ఎప్పుడైతే ఈ మాట విన్నదో తప్పున ఎగిరి కింద పడి చచ్చింది. అది ఆశిదీందుంపదేగా. దీనికి ఆయుష్ తీరిందా, లేకపోతే నా దర్శనం వల్ల ఇది కళ్ళు మూసిందా? కొంచెం అనుమానం వచ్చింది. తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళాడు, నారాయణమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. స్వామి, ఆ రామచిలుక సీతాకోక చిలుక వెళ్ళిపోయింది, ఇప్పుడు ఏం చెయ్యను? సత్సంగ ఫలం ఎలా ఉంటుందో అంటే జవాబు చూపించకుండా చెప్పకుండా అక్కడికి వెళ్ళమన్నారు. మళ్ళీ వెళ్ళాడు. అయ్యా నాయనా, ఫలానా చోట ఆవు ప్రసవిస్తున్నది, పుట్టేటువంటి ఆవు దూడను అడుగు అన్నాడు. ఆవు దూడ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఆవు దూడని అడిగాడు, సత్సంగ ఫలం ఎలా ఉంటుంది అని. అప్పుడే పుట్టిన ఆవు దూడ, తల్లి కడుపు నుంచి బయటకు వచ్చిన ఆవు దూడ బే అన్నది ఎగిరి కింద పడి, అంబా అన్నది ఎగిరి కింద పడి చచ్చిపోయింది. ఇది ముప్పదిగా గోహత్యా పాతకం అంటుకుందే నాకు. ఈ నారాయణమూర్తి నా మీద కూడా ఏదో బాణాలు ప్రయోగిస్తున్నాడు. లేకపోతే సీతాకోక చిలుక చచ్చిపోయిందంటే పర్వాలేదు, అన్యాయంగా ఆవు దూడని చెప్పానే, ఇది ఏదో నా దోషమే అనుకున్నాడు. మళ్ళీ కొంతకాలం అయ్యాడు. శంక లోపల వచ్చిందంటే అది ఒక పట్టాన పోదు. మళ్ళీ నారాయణమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. స్వామి అన్నాడు, కొంతకాలం జరిగిపోయింది, ఈ లోపల కాలచక్రం తిరిగింది. ఫలానా మహారాజుకి కొడుకు పుట్టాడు, ఇప్పుడే పుట్టాడు, ఆ పిల్లవాడిని అడగమన్నాడు. సరే, ఆవంటే నన్ను ఏం చేయదు, పాపం ఏదో నాకు వస్తుంది. ఈ మహారాజు కొడుకుని చూస్తే చూడండి, శంక బయలుదేరితే దేహం ఉన్నంత వరకు సందేహాలే అన్నారు. ఒకవేళ నన్ను చూడగానే ఆ పిల్లాడు కనుక ఏదన్నా కళ్ళు మూస్తే మహారాజు నన్ను ఏం చేస్తాడో అని భయపడుతూ వెళ్ళాడు. పుట్టిన పిల్లవాడిని అడిగాడు, సత్సంగ ఫలం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ చిన్నారి రాజకుమారుడు చిరునవ్వు నవ్వి అన్నాడు, నారదా, హే నారద భగవాన్, ఆనాడు సీతాకోక చిలుక రూపంలో నీవు నాకు దర్శనమిచ్చావు. ఆ జన్మకు నుంచే నాకు విముక్తి కలిగింది. హర మహాదేవ. మళ్ళీ ఆవుదూడ కడుపున పుట్టాను. ఇప్పుడు కూడా ఆ ఆవుదూడ జన్మలో కూడా నీ దర్శనం వల్ల నాకు
విముక్తి కలిగింది. తర్వాత నీ దర్శన పుణ్యమే, నీ సత్సంగ ఫలమే, నీ దర్శన పుణ్యమే, పరమ భాగవత దర్శనమే నాకు మహారాజు కడుపున జన్మ ఇచ్చింది, ఇంతకంటే నేనేం చెప్పనన్నాడు. హరణమ పార్వతీవతయే. చేస్తున్నటువంటి ఈ సత్సంగం చక్కని దీపారాధనతో సంపూర్ణమవుతుంది. దీపలక్ష్మి మిమ్మల్ని పరిపూర్ణంగా అనుగ్రహిస్తుంది. ఒక్కసారి శివనామస్మరణతో ఈ కార్యక్రమాన్ని పరిసమాప్తి చేసుకుందాం. ఏవివనయ్యా? ఏమీ సేతురాలింగ ఏమీ సేతుర మా దేవ శంభో మా లింగమూర్తి మహానుభావా ఏమీ సేతురాలింగ ఏమీ సేతుర గంగ ఉదకము తెచ్చి నీకు లింగ పూజలు చేతమంటే గంగను నా చేప కప్ప ఎంగిలంటున్నా ఈ లింగ ఏమీ చేతురాలింగ ఏమీ చేతు. ఏం చేస్తానయ్యా, నీవు ముట్టని పదార్థమే ఉన్నది లోకంలో బాణోచ్చిష్టం జగత్సర్వం అన్నట్టు స్వామి ఎంగిలంటున్నాయి చేపలు తాగి వదిలినటువంటి ఎంగిలి నీటితో నీకు అభిషేకం చేయనా? ఆవు దూడ తల్లి దగ్గర పాలు కుడిచింది, ఆ ఆవు పాలతో ఎంగిలి అభిషేకం చెయ్యనా? ఎంగిలి లేనటువంటి వస్తువు నా దగ్గర ఒక్కటున్నది, హృదయం అనేటువంటి సుమాన్ని నీకు సమర్పణం చేస్తున్నాను. శంభో శివ శివ అనండి, సాంబ శివ శివ, శంభో శివ శివ, హర సాంబ శివ శివ, శంభో శివ శివ, హర నమః పార్వతీపతయే, హర హర మహాదేవ, హర హర మహాదేవ, హర హర మహాదేవ, హర హర మహాదేవ, హర నమః పార్వతీపతయే, హర హర మహాదేవ. ధూపం నమః శివాయ. దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం జ్యోతి పరాయణ దీపేన సాధ్యతే సర్వం దీపదేవ్యే నమో నమః. దీపం పరబ్రహ్మ స్వరూపం. దీపం నుంచి వచ్చే వెలుగుతోనే సర్వం మనకు సాధ్యమవుతుంది. అటువంటి భగవత్ స్వరూపమైన దీపాన్ని వేలాది కార్తీక దీపాలుగా వెలిగించుకుని ఆ శివకేశ్వల అనుగ్రహానికి పాత్రలమవుదాం. మన వైదిక కార్యనిర్వాహక సూచనలు పాటిస్తూ సామూహిక దీపారాధన చేసుకుని దీపలక్ష్మికి పూజ చేసుకుందాం. అస్య దేవదేవస్య అగణదానేక దివ్యావతారస్వరూపస్యాదిమధ్యాంతరేతస్య అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య సకలసురాసురమణిగణరంజిత చరణారవిందయుగళస్య శ్రీ కార్తీక దామోదర పరబ్రహ్మదేవతా దివ్యానుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం కార్తీక దీపారాధనాఖ్యం కర్మ కరిష్యే. తేషాం ప్రథమతః అందరూ కూడా రెండు చేతులను రెండు అరచేతులను ముందుగా భూమికి తాకించి కళ్ళకద్దుకొని నమస్కారం చేయండి. ఓం భూమిర్ధేనర్ధరణీ లోకధారిణీ ఉద్ధృతాదివరాహేణ కృష్ణేన శతబాహునా. తర్వాత శిరస్సు వంచి భూమిని చూస్తూ నమస్కరించండి. ధనుర్ధరాయ విద్మహే సర్వసిద్ధ్యై చ ధీమహి తన్నో ధరాః ప్రచోదయాత్. తర్వాత మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి కుంకుమ మీ పక్కన ఉన్నటువంటి సుమంగళికి ఆవిడ ప్రత్యక్ష గౌరీ స్వరూపంగా భావించి ఆవిడ నుదుటన అలంకరించండి. ఆవిడ కూడా తిరిగి మీకు అలంకరిస్తారు. సుమంగళీర్యం మధురిమాగం సమేత పశ్యత సౌభాగ్యమస్యేదత్వాయాథాస్తం విపరీతనా. తరువాత మీ పాపిట్లో శిరో ప్రారంభ స్థానంలో గంగా స్థానంలో చక్కగా ధరించండి. ఓం శ్రియాం వర్ధస్యమాయుష్యమారోగ్యమావిధాత్ శోభమానం మహీయసే ధాన్యం ధనం పశుం బహుపుత్రలాభం శత సంవత్సరం దీర్ఘమాయుః. తరువాత మంగళకరమైనటువంటి పసుపుని కొద్దిగా తీసుకొని మీ చీర చెంగుకు అలంకరించుకొని మీ చీర చెంగులు వెనక వైపుకు లేకుండా కుడి భుజంపైకి వేసుకోవటం కానీ లేదా కుడివైపుకు ముందుకు పెట్టుకోండి ఆ చీర చెంగుల్ని. తర్వాత మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒత్తులలో ఒక ఒత్తిని తీసి ఆ ఒత్తిని అగ్గిపుల్లతో వెలిగించి ప్రధానమైనటువంటి 365 ఒత్తుల్ని ఈ ఒత్తి సహాయంతో ఎలాగా అంటే మీ ఇష్టదేవతలను మీ కులదేవతను మన జన్మకు కారణమైనటువంటి తల్లిదండ్రులను జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించినటువంటి గురువుని కార్తీక దామోదరుణ్ణి నేడు మనం అర్చించినటువంటి గురు రాఘవేంద్రుణ్ణి మనస్సులో స్మరిస్తూ చక్కగా కార్తీక దీపారాధనను చేయండి. అందరూ కూడా
తర్వాత దీపం వెలిగించిన తర్వాత వెలిగించడానికి ఉపయోగించినటువంటి ఒత్తిని కూడా ప్రధానమైనటువంటి జ్యోతిలోకి కలిపేసేయండి. ఓం అగ్నిరాగ్ని సమిధ్యతే కవిర్గ్రహపతిర్యువా హవ్యవార్జిహ్వాస్యః అగ్నిందోతం వృణీమహే హోతారం విశ్వవేదసం అస్య యజ్ఞస్య సుకృతం అగ్నేనయ సుపధారాయే అస్మాన్ విశ్వాని దేవ వయునాని విద్వాన్ యుయోధ్యస్పజ్జుహురాణమేన భూయిష్ఠాంతే నమ ముక్తిం విధేమా. ఓం అగ్నిర్నః పాదకృత్తికాః నక్షత్రం దేవమింద్రియం ఇదమాసాం విచక్షణం హవిరాసం జుహోతన యస్య భాంతిరశ్మయో యస్య కేతవః యస్యేవా విశ్వా భువనాని సర్వా సకృత్తికాభిరభి సంవసానః అగ్నిర్నో దేవः సువితే దధాతు ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువం ద ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మై దేవాభిబ్రువన్ అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః. దీప ప్రజ్వలన ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు అస్మిన్ ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంతానుకూల్య ఫల సిద్ధిరస్తు. కొద్దిగా కుంకుమ తీసుకొని మీరు దీపం వెలిగించినటువంటి ప్రమిదకు అలంకరించి పరంజ్యోతిషే నమః అని నమస్కారం చేస్తూ దీపలక్ష్మిని అందరూ కూడా ధ్యానించండి. పరంజ్యోతిషే నమః. జటాధరావం త్రినేత్ర భీకర విషాన్ని మింగిన భూశంకరా దయాకరావం శివాయ ఈశ్వర సమస్త జాలక జ్వలించరా అలంకరావం గంగాధరేశ్వర శశిధర రుద్రమణీశ్వర భయంకరావం భవభయాయ మహేశ్వర జయ దిగంబర రామిదేవా రామిదేవా బ్రహ్మదేవా సదా నిన్ను భజించగా నిన్ను విప్పగలుగురావా రామిదేవా రామిదేవా బ్రహ్మదేవా శివ శుభంకరా పరమదేవా సర్వే గతివే నీవే బ్రహ్మరా ఉదిరే కాయం నీవే బ్రహ్మరా ఉదిరే శాంతం నీవే బ్రహ్మరా అఖిలే కోపం నీవే బ్రహ్మరా వేదమంత్రం సమస్తం నీహాసనం శ్వాసనం జీవనం రుద్రం కైలాసం. శిరసుపై అచలువ గంగని కలిగే శాంతం నుదుటిపై భస్మజ్వాలని నన్నుగా దాచిన శివరూపం హరమై నాకు పాములో కట్టిన నీలేశం భస్మమే తన ముట్టికి పూసిన మృత్యుంజయుడే హరరూపం.
च सौम्याय च भव्याय च भाग्याय च शान्ताय च शौर्याय च योगाय च भोगाय च कालाय च कान्ताय च रम्याय च गम्याय च ईशाय च श्रीशाय च शर्वाय च सर्वाय च। దీపము కలిగిన ఇంటను దాపున శ్రీ లక్ష్మీజేరి ధనములు ఇచ్చున్ కాపాడుచుండు మనుజుల పాపంబులు పారద్రోలి పాలించు సుమి అని పెద్దలు అన్నట్లుగా ఎక్కడైతే దీపం పెడతామో ఆ దీపం వెలిగించగానే చీకట్లు ఎలా అయితే పారిపోతాయో, ఇంట్లో దీపాన్ని పెట్టినట్లయితే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి దారిద్ర్యం అలా పోతుంది, మనస్సులో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానం కూడా అలా పారద్రోలబడుతుంది అని శాస్త్రవచనం. అటువంటి పాపాలు తొలగించి తాపాన్ని నశింపజేసేటటువంటి దీపాన్ని, కార్తీక దీపాన్ని మీరు వెలిగించారు కనుక లక్ష్మీస్వరూపమైనటువంటి దీపానికి చక్కగా ధ్యాన ఉపచారాది పూజలు మనం చేద్దాం. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ చెప్పండి, గట్టిగా చెప్పండి. దీపలక్ష్మి నమస్తుభ్యం సర్వదుఃఖ వినాశిని సర్వ భయాపహే దేవి దీపలక్ష్మి నమోస్తుతే. గట్టిగా దీపదేవ్యై నమః దీపదేవ్యై నమః పరంజ్యోతిషే నమః. గట్టిగా చెప్పాలి, పరంజ్యోతిషే నమః పరంజ్యోతిషే నమః. పసుపు కుంకుమ అక్షతలతో దీపలక్ష్మికి పూజ చేస్తూ ఉండండి. ఓం దీపలక్ష్మ్యై నమః. లం ప్రథేయత్వాత్మికాయే గంధం పరికల్పయామి. ఓం దీపలక్ష్మ్యై నమః. ఆకాశతత్వాత్మికాయే పుష్పం పరికల్పయామి. ఓం దీపలక్ష్మ్యై నమః. వాయుతత్వాత్మికాయే దీపం ధూపం పరికల్పయామి. ఓం దీపలక్ష్మ్యై నమః. తేజస్తత్వాత్మికాయే దీపం పరికల్పయామి. ఓం దీపలక్ష్మ్యై నమః. అమృతత్వాత్మికాయే అమృత నైవేద్యం. కొద్దిగా నీడు తీసుకుని కుడివైపున ఏర్పాటు చేసినటువంటి నివేదన పదార్థం మీద అమృతమస్తు అంటూ నీళ్లు చల్లి అమ్మవారికి నివేదన చేయండి. అమృతమస్తు అమృతావస్త్రనమసి అమృతం భవతు శ్రీ దీపలక్ష్మీదేవ్యై నమః. సత్యస్కాలావసరార్థం యథాభాగం ఖండశర్కర నివేదయామి. చేయి చూపిస్తూ అమ్మవారికి నివేదన చేయండి. ఓం ప్రాణాత్మనే నమః అపానాత్మనే నమః వ్యానాత్మనే నమః ఉదానాత్మనే నమః సమానాత్మనే నమః. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. అమృతాభిధానమసి ఉత్తరాభూషణం సమర్పయామి. అమృతత్వాత్మనే అమృత నైవేద్యం పరికల్పయామి. సర్వత్వాత్మనే తాంబూలాది సర్వోపచారం సమర్పయామి. అక్షతలు వేసి నమస్కరించండి. సర్వోపచార పూజాన్ని సమర్పయామి. శిరస్సు వంచి దీపలక్ష్మికి మీ కోరికలన్నీ కూడా నివేదన చేసుకోండి. లక్ష్మీ అంతరాలయంలో వెలిగించిన దీపాన్ని లక్ష్మీ దీపమని, అర్చనలో వెలిగించిన దీపాన్ని అర్చనా దీపమని, బలిపీఠంలో పెడితే బలిపీఠ దీపమని, ధ్వజస్తంభం ఎక్కిస్తే ఆకాశ దీపమని, చిన్న చిన్న దీపాల వరుసలు పెడితే నిరంజన దీపమని, కార్తీక దీపాల వరుసలో చేరిస్తే కార్తీక దీపమని దీపాన్ని ఇన్ని రకాలుగా ఆవిష్కరిస్తాం. అటువంటి లక్ష్మీ స్వరూపమైన దీపాన్ని వెలిగించుకొని లక్ష్మీ కటాక్షాన్ని పొందాం. ఇటువంటి సదావకాశాన్ని కల్పించిన స్పాన్సర్స్కు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ వారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తూ జ్ఞాపికలు అందజేసి సత్కరించుకుందాం. జ్ఞాపికలు అందజేసేందుకు వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం యువ పారిశ్రామికవేత్త టీజీ భరత్ గారు, జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్ సత్యనారాయణ దంపతులు. ఎంపీ పుట్ట రేణుక గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. జ్ఞాపికలు అందుకునేందుకు వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం శ్రీమతి టీజీ రాజలక్ష్మి గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. జ్ఞాపికలు అందుకునేందుకు వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం స్కందాంశి ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ శ్రీమతి కె రాధాదేవి గారు.
తెనాలి డబుల్ హార్స్ మిన్పగుళ్ళు సేల్స్ ఆఫీసర్ సిఎస్ విష్ణువర్ధన్ గారు. శ్రీరామ్ రాఘవేంద్ర చిట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఓ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు. జి పుల్లారెడ్డి నేతి మిఠాయిలు పార్ట్నర్ శ్రీమతి గుణంపల్లె శ్రీదేవి గారు. కుమార్ పంప్స్ అండ్ మోటార్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ వైవి భాస్కర్ బాబు గారు. ఓర్వకల్లు మండల పొదుపు లక్ష్మి ఐక్య సంఘం గౌరవ సలహాదారు శ్రీమతి విజయభారతి గారు. నందగోకుల్ నెయ్యి కర్నూలు సేల్స్ ఆఫీసర్ ఎం లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు. అంబికా దర్బార్ బత్తి కర్నూలు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఐ నాగరాజు గారు. ఏస్ బ్రాండ్ కర్నూలు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎన్ వేణు గారు. గోపురం పసుపొడి కుంకుమ సేల్స్ ఆఫీసర్ ఆర్ వెంకటరమణ గారు. ఈనాడు యూనిట్ మేనేజర్ జి రాజేంద్ర గారు. జ్ఞాపికలు అందజేసినటువంటి పెద్దలకు ధన్యవాదాలు. భక్తితో చేసే కార్యక్రమం ఫలాన్ని ఇస్తుంది. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ ఒక్కసారి హరయే నమః. పరమేశ్వరునికి ప్రదోష కాలం అంటే చాలా ప్రీతికరమైనటువంటి సమయం. ఎందుకంటే ఆ పరమేశ్వరుడు ఈ ప్రదోష కాలంలో నటరాజ స్వరూపుడై నర్తిస్తూ ఉంటాడు. సర్వదేవతాగణాలు ఆ స్వామి దగ్గరే ఉండి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వాయిద్యాలను వాయిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి ప్రదోష కాలంలో మనం ఆ పరమేశ్వరుని స్తుతిస్తూ ఈ కార్తీక దీపాలను వెలిగించుకున్నాం. ఈ దీపకాంతను చూసి ఆ పరమేశ్వరుడు పరవశించిపోయి జటాటవీగళజ్జల ప్రవాహపావితస్థలే గలేవ్యలంబలంబితం భుజంగతుంగమాలికం ఢమడ్ఢమడ్ఢమన్నినాదవడ్డమర్వయం చకారచండతాండవం తనోత్తు న శివ శివం జటాకటాహ సంభ్రమా భ్రమిన్నలింపనిచ్చరి విలోల వీచివల్లరి విరాజమానమూర్ధని ధగద్ధగద్ధగజ్వలల్లలాటపట్టపావకే కిశోర చంద్రశేఖరే రతి ప్రతిక్షణం మమ అని శివతాండవం చేసి ఉంటాడు. కార్తీక మాసం మొదలు నుంచి కార్తీక మాసం చివరి వరకు అయిన ఈ రోజు వరకు కూడా ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ నిర్వహించిన కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమాలన్నీ దిగ్విజయంగా జరిగేటటువంటి చూసినటువంటి ఆ పరమేశ్వరునికి శతకోటి నమస్కారాలు అర్పించుకుంటూ ఆ పరమేశ్వరుని ఆశీస్సులు అహోబిలం నారసింహుని కృప మనందరికీ ఉండాలని కోరుకుంటూ మన వైదిక కార్యనిర్వాహకులు ఇప్పుడు ఆ శివకేశ్వరులకు నక్షత్ర హారతిని అందించి మనందరికీ ఆశీర్వచనాలు అందించి శాంతి వచనాలు స్వస్తి వచనాలు పలుకుతారు. నమస్కారం చేస్తూ నక్షత్ర హారతిని తిలకించండి. ఓం మారాహిగం సేజాత వేదగామశ్వం పురుషం జగత్ అభిప్రజ్ఞాగహి శ్రియామా పరిపాతయా సంభ్రాజం చ విరాజం చ శ్రీర్యాచనో గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రస్య యా ముఖే దయామాసగం సృజామసి. ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీగిరీశాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళం మంగళాశాసన పరిర్మదాచార్య పురోగమైః
सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। श्री कार्तिक दामोदर परब्रह्मणे नमः। श्री त्र्यंबकाय नमः। श्री गुरु राघवेन्द्राय नमः। वाहिदेभ्यः सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः। नक्षत्रहारतिं दर्शयामि, నీరాజనం సమర్పయామి. తర్వాత మహామంగళహారతిని కర్పూర హారతిని ఇస్తున్నారు. మన కల్మషాలను మన కష్టాలను దుఃఖాలను కర్పూరంలాగా కరిగించి వేయాలి అని పరమాత్మకు నమస్కరిస్తూ చక్కగా తిలకించండి. హిరణ్యపాత్రం పూర్ణం దధాతి మధవ్యోసానేతి ఏకదా బ్రహ్మణముపహరతి ఏకదైవైజమానాయుస్తేజో దధాతి శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణనిధయేర్ధయేర్ధినాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. శ్రీవేంకటాద్రిశృంగాగ్రమంగళాభరణాంఘ్రయే మంగళానానివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఇదిగోండి ఆచార్యుల వారు క్షేత్రహారతినిస్తున్నారు. మంత్రాలయ రాఘవేంద్ర స్వామికి, శ్రీశైల భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామికి హారతినిస్తున్నారు. అందరూ తిలకించండి. సంతతశ్రీరస్తు సమస్తమంగళాని భవంతు నిత్యశ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతు. సత్యాః ఏతాః ఆశిషः సంతు సత్యాः సంతు యజమానస్య కామాః. ఆవాహితేభ్యः సర్వేభ్యో దేవతాభ్యో నమః. కర్పూరమంగళ నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. అందరూ ఒక్కసారి హర హర మహాదేవ, హర హర మహాదేవ, హర హర మహాదేవ. గట్టిగా శంభో శంకర, శంభో శంకర, శంభో శంకర. అందరూ శ్రద్ధగా వినండి. ఓం అనుహవం పరిహవం పరివాదం పరిక్షపం దుస్వప్నం దురిదితం తద్విషభ్యో దిశామ్యహం. అనుహోతగుం పరిహోతగుం శకునేర్యదశాగుణం మృగస్య శ్రుతమక్షయా తద్విషభ్యో దిశామ్యహం. ఆరాత్తే అగ్నిరస్త్వారాత్ పరశురస్తు తే నివాతే త్వాభివర్షతు స్వస్తి తే వనస్పతే స్వస్తి మేస్తు వనస్పతే. నమస్య కృత్సదే రుద్రాయ నమో రుద్రాయ కృత్సదే. గోష్ఠమసి నమస్తే అస్తు మామాహి గుంసేసి వజ్రో నమస్తే అస్తు మామాహి గుంసేః. ఉద్గాదేవ శకునే సామగాయసే బ్రహ్మపుత్ర ఇవ సవనేషు శగుంససి. స్వస్తి నః శకునే అస్తు ప్రతినః సుమనా భవ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. శంనో మిత్రస్యం వరుణః శన్నో భవత్వర్యమా శన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః శన్నో విష్ణురుక్రమః. నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి. త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి. వ్రతం వదిష్యామి, సత్యం వదిష్యామి. తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు. అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. నక్షతలు దీపలక్ష్మి దగ్గర వేసి కొద్దిగా అక్షతలు నీళ్లు దీపానికి ముందు వదిలిపెట్టండి. కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి. అందరూ కూడా జగదంబార్పణమస్తు అంటూ అక్షతలు వదిలిపెట్టండి. తర్వాత పూజ చేసినటువంటి అక్షతలు కొద్దిగా తీసుకొని కళ్ళకద్దుకొని మీ శిరస్సును ధరించండి. ఓం పశ్యతే పుత్రం పశ్యతే పౌత్రం ప్రజయా పశుభిర్మిథునైర్జాయతే యస్యేవం విదిశోऽగ్నిహోత్రం జుహ్వతి. శతమానం భవతి శతాయుః పురుషः శతేంద్రియాయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్ఠతి. కొద్దిగా అక్షతలు ఇంటికి తీసుకెళ్లి మీ భర్త గారికి కూడా ఇచ్చి వారి దగ్గర ఆశీర్వచనం తీసుకోండి.
ప్రసాదాన్ని చక్కగా ఇంటికి తీసుకువెళ్ళండి. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ భాగవతంలోని చివరి శ్లోకం అందరూ చక్కగా చెప్పండి. అందరూ గట్టిగా చెప్పండి. భవే భవే, గట్టిగా చెప్పాలి. భవే భవే యదా భక్తి పాదయోః తవజాయతే తథా పురుష్వ దేవేశ నాథస్త్వం నోయతః ప్రభో. చక్కని శ్లోకం. భగవంతుడా, నన్ను ఎన్నిసార్లైనా పుట్టించు, కానీ పుట్టిన ప్రతిసారి నీ పాదాల మీద మాత్రం నాకు భక్తిని ప్రసాదించు అని చెప్పడం జరిగింది. అందరూ గట్టిగా ధర్మవాక్యాలు గట్టిగా చెప్పండి. ధర్మస్య జయోస్తు, అధర్మస్య నాశోస్తు. ఇంకా గట్టిగా ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు, విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు, లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు, దేవస్య దేవ్యాః ఆనందభోగః అస్తు. గట్టిగా హరయే నమః. గోవిందా. మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి అతిథులకు, ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించినటువంటి స్పాన్సర్స్కు, ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత జయప్రదం చేసినటువంటి కర్నూలు ఆడపడుచులకు, పోలీస్ శాఖ వారికి, ఫైర్ సిబ్బందికి, వాలంటీర్స్కి, ఈ స్థలాన్ని కేటాయించిన సహృదయులకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటుంది ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈ కార్యక్రమాన్ని మళ్ళీ వీక్షించాలనుకుంటే youtube.com/ETV ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు facebook.com/ETV దీపోత్సవం ద్వారా వీక్షించవచ్చు. మరొకసారి అందరికీ కార్తీక మాస శుభాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ శుభరాత్రి, స్వస్తి.